إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخيار من منا يجهل ما جرى في دولة من دول المسلمين في الأيام السابقة من أحداث عظام ولأهمية الموضوع لا بد أن نتحدث عن بعض الأمور التي لها علاقة قوية بأسباب ما حصل هنالك ولسنا نتحدث عن شيء مما يتعلق بالسياسة فإن من أسمى أهداف بناء المساجد بعد الصلاة والذكر وقراءة القرآن هو تعليم الناس أمور دينهم لا الخوض في الأمور السياسية. فأولا ما حكم الانتحار في ديننا الحنيف؟ الانتحار يا عباد الله من كبائر الذنوب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وليس هناك سبب من الأسباب مهما عظم الأمر يبرر الانتحار، لا الخوف ولا الجوع ولا الألم ولا الحر ولا القر وهلم جرا. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. فعلى المؤمن أن يتصبر ويستعين بالله تعالى ويعلم أن كل شدة تصيبه في الدنيا مهما كانت شديدة فإن عذاب الآخرة أشد منها. ولا يصح عند أحد من العقلاء أن يستجير الإنسان من الرمضاء بالنار، فكيف يفر من ضيق وشدة مؤقتة لا بد لها من نهاية إلى عذاب دائم لا نهاية له. وليتأمل المسلم أنه ليس هو الوحيد في الدنيا الذي يصيبه البلاء والشدة، فقد أصاب البلاء سادات البشر وهم الأنبياء والرسل والصالحون، وأصاب أيضا شر البشر وهم الكافرون والملحدون. فالبلاء سنة كونية لا يكاد يسلم منها أحد، فإذا أحسن المؤمن التعامل معها فصبر وجعل ذلك سببا لرجوعه إلى الله تعالى واجتهاده في العبادات والأعمال الصالحة كان البلاء خيرا له وكان مكفرا لذنوبه حتى لعله يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة. فقد روى البخاري ومسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ثانيا عباد الله، إذا تقرر عند سليم العقيدة والنفس أن الانتحار محرم شرعا ولن يبرره أي سبب، بقي أن نسأل عن حكم قتل النفس بالنار. فقد روى أبو داود عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا شيء عظيم، وهو أشد وسائل الانتحار ضراوة لما فيه من الألم الشديد. وكان علماء المسلمين يكرهون حرق الحشرات والنمل بالنار، وهي حشرات. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق. فكيف بإنسان مسلم يحرق نفسه بالنار؟ فلا يعذب بالنار إلا رب النار. ثالثا، نسمع هنا وهناك في الإذاعات والقنوات أن المتكلم عن المنتحر هذا يسميه شهيدا، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا ولا زلنا نكرره بإذن الله أنه لا يسوغ لأحد أن يقول هذا. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ويكلم بمعنى يجرح. وأخرج أحمد بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يخطب على المنبر: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز إطلاق شهيد على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان؟ فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، حتى ولو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد. وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم، حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهلية يسمونه شهيدا. وهذا حرام، لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة. سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، سمعنا أخيرا في نشرة الأخبار أن بعض الناس في دول مختلفة جعلوا يقلدون هذا الفعل ويقضون على أنفسهم بهذه الطريقة الشنيعة. ونخشى والله أن يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. بل أشد من ذلك عباد الله، وجدنا من ينتسب إلى العلم ويتظاهر بزينة العلماء يشجع الشباب على القيام بهذا العمل، ويدعي أن هذا سيجعل الحكام يتحركون لشعوبهم. فلبئس ما قال هذا، من أحق بأن يقتدى به؟ أليس الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد سمعتم عباد الله الأحاديث النبوية الصحيحة
التي تبين جليا حكم الانتحار، بل قد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فبالله عليكم أيها العقلاء، هل هذا من الهدى في شيء؟ نعوذ بالله من الجهل والضلال والخذلان. وأخيرا أحبتي في الله، إن الظلم والاضطهاد محرم على الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، ومن شناعة الظلم وبغض الله جل وعلا له أن حرمه على نفسه. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والعدل عباد الله من أعظم أسباب بقاء الدول والولايات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وليعلم أنه مع تشديد تحريم الشريعة للظلم، وأنه من أسباب ذهاب الدول والولايات والحكومات، إلا أنها في المقابل أمرنا بالصبر الشديد على جور الحكام الظالمين، وهذا ليس حبا لهؤلاء الحكام الظالمين، وإنما لمصلحتنا، وذلك أن الافتيات على الولاية ولو كانت ظالمة محرم، لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم بكثير عليهم وعلى بقية الرعية. وإنما نحن مطالبون بالصبر على ظلمه الذي ينتهي بموته أو موت المظلوم على خير، لأنه من الصابرين، كما قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: اصبروا حتى يستريح بر، بأن يموت الصابر المظلوم من الرعية أو يستراح من فاجر وهو الحاكم الظالم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ثم قال رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, personne d'entre nous n'ignore ce qu'il s'est passé comme événement grandiose dans les jours précédents, dans quelques pays musulmans. Et comme on ne peut passer sur ce genre d'événement en restant silencieux, et vu l'importance de l'histoire, vu l'importance de l'événement, il nous est obligatoire de parler de certains points qui ont un lien extrêmement fort avec les causes qui ont déclenché ces événements. Mais sachez que nous ne ferons aucune allusion à quoi que ce soit qui a un rapport avec la politique. La mosquée, mes frères, parmi les principaux objectifs
qui contribue à son élévation et à sa construction est de prier, de faire le rappel, de lire le Coran et d'enseigner aux gens ce qui concerne leur religion. Et ce n'est pas de polémiquer sur tout ce qui a un rapport avec la politique. D'ailleurs, je demanderai aux frères de ne pas venir me voir après la khutbah pour me dire oui mais akhi moi, oui mais akhi moi. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Il y a qala Allah et qala Rasoul. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Premièrement, quel est le jugement relatif au suicide dans notre religion? Le suicide, mes frères, fait partie des plus grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a cité que le suicidé sera puni de la même façon qu'il s'est suicidé ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se jette du haut d'une montagne, il sera en enfer, jeté du haut d'une montagne éternellement à jamais. Et celui qui se tue en avalant du poison, il viendra en enfer et le poison dans sa main, et il le boira et le mangera éternellement à jamais. Et celui qui se tue en se poignardant d'un morceau de fer, il viendra le jour du jugement avec un morceau de fer qu'on lui poignardera, qu'on lui plantera dans le ventre, et ceci éternellement et à jamais. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui se tue ici-bas avec quoi que ce soit sera puni avec le jour du jugement. Et Allah dans le Coran dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même, ne vous donnez pas la mort vous-même, car certes, Allah est miséricordieux envers vous. Et sachez mes frères, qu'il n'y a aucune cause, quelle qu'elle soit, aussi grande soit-elle, qui justifie le suicide. Que ce soit la peur, ou la faim, ou la soif, ou la douleur, ou la chaleur, ou le froid, et ainsi de suite. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait auparavant un homme qui a été blessé en pleine bataille. Il n'a pas supporté la douleur. Alors il a pris un couteau et s'est ouvert les veines. Et lorsque le sang a coulé, voici qu'il mourut. Allah Ta'ala lui dit: mon serviteur s'est précipité avec son âme. Il n'a pas attendu que la mort vienne. Alors je lui ai interdit le paradis. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il convient donc pour le croyant de patienter et de chercher refuge et assistance auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et qu'il sache que quelle que soit l'épreuve et la catastrophe qui le touche ici-bas, quelle que soit sa grandeur, qu'il sache que le châtiment de l'au-delà sera toujours pire et plus grand. Et personne n'est doué de raison ne sera d'accord avec le fait que quelqu'un cherche à se protéger du vent chaud en allumant un feu. Personne ne sera d'accord avec cela. Comment quelqu'un peut-il fuir la difficulté et les catastrophes alors qu'elles sont temporaires? Et quoi qu'on dise, forcément ces catastrophes auront une fin, pour laisser place à ces catastrophes et les remplacer par un châtiment éternel qui ne finira jamais. Que le musulman réfléchisse et qu'il se dise qu'il n'est pas le seul dans ce bas monde à être éprouvé. De nombreuses personnes avant lui, et pendant qu'il est éprouvé, et après lui seront aussi éprouvés, par peut-être des fois des catastrophes encore plus grandes. Les catastrophes ont touché les meilleures des créatures, qui sont les prophètes, les messagers et les vertueux, tout comme elles ont touché le pire des créatures, qui sont les mécréants, les athées. Les épreuves, mes frères, est une tradition divine et universelle. Aucun ne peut en échapper. Donc si le croyant sait bien se comporter lorsqu'il est touché par une épreuve, et qu'il patiente, et qu'il fasse de cela un moyen de retourner vers Allah en se repentant à lui, en implorant son pardon, et qu'il fasse de cela un moyen pour faire des efforts dans l'adoration et les actions pieuses, alors cette épreuve qu'il a touchée sera pour lui un bien, et ce sera pour lui l'expiation de ses péchés, et peut-être même qu'il arrivera devant Allah Azza wa Jal et il n'aura aucun péché sur les épaules. Car Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant n'est pas touché par une fatigue, par un trouble, par un souci, par une tristesse, par un mal ou une inquiétude, ne serait-ce que l'épine qui le pique, sans qu'Allah Ta'ala ne lui expie en conséquence de ses péchés. Et At-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés en eux-mêmes, dans leurs enfants et dans leur fortune,
jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah et ils n'ont aucun péché. Deuxièmement, mes frères, lorsque celui qui a une bonne croyance et une âme saine a compris l'interdiction légale et raisonnable du suicide et qu'il a compris qu'aucune cause, quelle qu'elle soit, ne le justifie, il reste à poser une autre question. Quel est le jugement concernant le fait de donner la mort par le feu, de donner la mort en brûlant? Abu Daoud a rapporté d'après Hamza al-Aslami radiallahu anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: ne châtie par le feu que le Seigneur du feu. Et quel moyen plus terrible que de se donner la mort par le feu? Quel moyen plus féroce et plus dangereux et plus grave et plus douloureux que de se donner la mort en se brûlant? Et sachez mes frères, à titre indicatif, que les savants de l'islam ont répugné le fait de brûler les insectes et les fourmis, dans le cas où ils seraient nocifs. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait quant aux fourmis, dans le cas où elles sont nuisibles, elles rentrent chez nous et investissent les lieux, on peut les tuer, mais on ne les tue pas en les brûlant. On repousse leur mal sans les brûler. Ça c'est le jugement concernant des insectes, comme quoi on ne les tue pas pour s'en débarrasser même s'ils sont nuisibles. Que dire alors d'un être humain, cette créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honorée sur les autres créatures, à un point où il a fait se prosterner les anges devant Adam alayhi salam. Le seul qui châtie avec le feu, c'est le Seigneur du feu. Troisièmement, mes frères, on entend ici et là, dans les stations de radio et dans les chaînes télévisées, que le présentateur, lorsqu'il parle de cette personne qui s'est donné la mort ainsi, et bien entendu, dans les pays arabes et musulmans, il le nomme le shahid, yani le martyr. Et nous très souvent nous avons dit, et nous ne cesserons de répéter, Inch'Allah, qu'il n'est pas permis, il est interdit à quiconque d'appeler quelqu'un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est rapporté dans le Bukhari, Allah sait mieux que quiconque qui combat dans son chemin, et Allah sait mieux que quiconque qui est blessé dans son chemin. Nous n'avons pas le droit de dire un tel est mort martyr, ou bien un tel le martyr. Non, Al-Bukhari rahimahullah dans Sahih a appelé le chapitre en disant La yaqulu ahadukum fulanun shahid. C'est comme ça qu'il a appelé le chapitre dans son Sahih, que personne d'entre vous ne dise, deux points ouvrez les guillemets, un tel est un martyr. Et Ahmed wa ghayruhu ont rapporté d'après un Sadad Hassan, comme le dit Ibn Hajar dans le Fath, que Omar ibn Khattab radiallahu anhu une fois faisait la khutbah et a dit aux gens, vous dites pour ceux qui sont morts en pleine bataille, un tel est martyr, ou bien il est mort martyr, alors que peut-être il n'a été là-bas que pour charger sa monture, la charger du butin. La seule intention qu'il avait en lui était de se remplir les poches. Alors Omar a dit, ne dites pas cela, mais dites comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui meurt dans le chemin d'Allah, ou qui est tué dans le chemin d'Allah, lui, est martyr. De dire ça de façon générale, sans attribuer ce jugement à quelqu'un en particulier. Et on a demandé à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a-t-on le droit de dire de quelqu'un en particulier qu'il est martyr? Il a répondu, rahimahullah, il n'est pas permis à quelqu'un de témoigner envers une personne particulière qu'elle est martyr, même s'il meurt injuste, même s'il meurt oppressé, ou même s'il meurt en défendant la vérité. Il n'est permis à personne de dire de quelqu'un qu'il est martyr. Et ceux qui font cela sont en contradiction avec les textes, ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui pour la plupart des gens, car ils ont fait baisser le prix du rang du martyr. N'importe qui fait n'importe quoi, et demain on l'appelle martyr. Tous ceux qui meurent, quelle que soit la cause de leur mort, on les appelle martyrs. Même si il est mort pour une raison qui n'a absolument rien à voir avec le chemin d'Allah Azza wa Jal, ou bien avec la vérité. Ça se trouve, il défendait asabatun jahiliya, et qui défendait des affaires qui avaient des liens avec celles des affaires de l'époque anté-islamique, comme le fait de vouloir défendre sa tribu par rapport à une autre, ou ainsi de suite. N'importe quelle raison fait que les gens appellent le tué martyr. Et ceci est interdit, car le fait de définir une personne ainsi, c'est comme si tu témoignais d'une chose dont tu n'as aucune science.
et tu seras certes interrogé le jour du jugement sur ce témoignage que tu as attribué. On te dira, Yawm al-Qiyamah, avais-tu une quelconque conscience que cette personne est morte, martyr? Quatrièmement, on a entendu aussi dans les informations dernièrement que dans différents pays, maintenant, cette chose s'est répandue et que les gens se mettent à imiter cette personne qui s'est brûlée le premier et se mettent eux aussi à se brûler, à s'immoler devant les mairies et les institutions. Et nous craignons Allah que ceci rentre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et celui qui institue dans l'islam une mauvaise tradition, il aura son péché et le péché de ceux qui l'auront accompli après lui, sans que ça n'amoindrisse et que ça ne réduise quoi que ce soit de leur péché. Et ce hadith est rapporté par Muslim d'après Jarir ibn Abdillah. Et pire que cela, mes frères, on a entendu des personnes qui s'apparentent à la science et qui se font voir aux yeux des gens comme étant des savants, qui encouragent les jeunes à en faire de même. Et ils prétendent que celui qui fera cela, ceux qui feront cela, ça poussera les gouverneurs à bouger pour leur peuple. Na'udhu billah, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre une telle parole. Quelle mauvaise parole que celle-ci. Qui mérite le plus d'être pris en exemple? N'est-ce pas celui dont Allah Ta'ala dit dans le Coran: il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un très bon exemple pour celui qui espère en Allah et le jour dernier et a beaucoup évoqué Allah. Et mais vous avez très certainement entendu, mes frères, les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent clairement le jugement du suicide. Et même encore ce hadith rapporté par Muslim et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui appelle à une guidée, il en aura la récompense, ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi, sans que ça ne réduise en rien leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement, comme c'est cette personne qui se prétend être un savant et qui est grandiose dans les yeux des ignorants, celui qui appelle à un égarement, il aura son péché et le péché de ceux qui l'ont suivi, sans que ça ne réduise leur péché en quoi que ce soit. Franchement, vous qui avez une raison saine, est-ce que le fait d'encourager les jeunes à s'immoler devant les mairies de leur ville fait partie de la guidée en quoi que ce soit? Est-ce que ce fait-là n'est pas un égarement pur et manifeste? Comment dire qu'un homme qui s'est brûlé devant une mairie ou bien devant quelconque institution doit être pris en exemple et jeter derrière son dos les hadiths authentiques qui interdisent le suicide? Qu'Allah nous préserve de l'ignorance et de l'égarement. Et dernièrement, mes frères, certes, les gens sont fatigués, les gens sont éreintés, les gens disent oui, mais nos gouverneurs sont injustes. Nous vivons l'injustice jour et nuit. C'est vrai, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'injustice, que ce soit pour le gouverneur ou le gouverné, pour celui qui préside ou bien le présidé. Et tellement l'injustice est grave auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tellement Allah la déteste, qu'il l'a interdite à lui-même. Allah dans le Coran dit: et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Et Allah Ta'ala dans le Coran: et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah Ta'ala dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue entre vous interdite, alors ne vous faites pas injustice. Et sachez aussi, mes frères, que la justice et l'équité sont les causes qui sont les plus grandes causes à ce que les pays et les États tiennent et vivent dans la prospérité. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: c'est pour cela qu'on a dit auparavant, Allah fait tenir un État qui est juste même s'il est mécréant, et il ne fait pas tenir un État qui est injuste même s'il est musulman. C'est Ibn Taymiyyah qui dit ça rahimahullah, au cas où. Et il disait aussi rahimahullah, et on dit: ce bas monde subsiste avec l'équité et la justice et la mécréance, et il ne subsiste pas avec l'injustice et l'islam. Qu'on sache, malgré l'énorme interdiction dans la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala de l'injustice, et comme quoi l'injustice fait partie des causes de l'éradication des États et des pays et des gouvernements, mais qu'on sache aussi, en contrepartie, qu'on nous a ordonné de patienter fortement lorsqu'on est confronté à un gouverneur injuste. Et on ne dit pas ça parce qu'on aime ces gouverneurs, on ne dit pas ça
pour les défendre, mais ça c'est pour l'intérêt général. Pourquoi? Car lorsqu'on fait tout son possible pour faire tomber un État, même s'il est injuste, en général, les conséquences qu'il y aura dans cela seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus graves pour le reste du peuple que ce qu'ils ont vécu pendant sa présence. Nous, les musulmans et les croyants, on nous a ordonné de patienter sur l'injustice du gouverneur jusqu'à ce que cette injustice s'arrête par sa mort ou bien par la mort de celui qui subit l'injustice. Si celui qui patiente dans l'injustice meurt, il mourra dans la meilleure des situations car il sera mort patient. C'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah disait: patienter jusqu'à ce que un pieux soit débarrassé, c'est-à-dire que quelqu'un de pieux qui patiente sous l'injustice meurt, ou bien soit patienter jusqu'à ce que soit débarrassé d'un mauvais, c'est-à-dire que le gouverneur injuste meurt. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: c'est pour cela que le madhab, que l'école de Ahl Sunnati wal Jama'ah, dans la aqidah, dans la croyance, est qu'il ne voit pas la sortie contre les gouverneurs, et qu'il ne voit pas qu'on les combatte avec l'épée, ou quelle que soit l'arme de l'époque dans laquelle on vit, même s'ils sont injustes, comme les textes authentiques le rapportent. Car le désordre et le trouble qui résultera après qu'ils soient tombés sera pire que le désordre et le trouble qui existent lorsqu'ils sont présents. Et combien de fois on a vu des groupes qui sont sortis contre des gouverneurs? Combien de fois on a vu des groupes qui ont combattu leur gouverneur? Est-ce que franchement, après que le gouverneur fut chassé, est-ce qu'on a vu après cela du bien? Est-ce qu'on a vu après cela que les gens sont devenus et vivaient mieux? Est-ce qu'on a vu après cela qu'ils vivaient d'une meilleure façon que celle qu'ils ont connue avant la chute de leur gouverneur? Ne me dites pas, barakallahu fikum, oui mais Akhi tu ne sais pas, moi quand j'étais au bled j'ai vu ci, j'ai vu ça. Naam ya Akhi tu as raison, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Et je ne te juge pas pour ce que tu penses. Je ne fais que t'apporter ce qu'Allah nous a ordonné. Si tu n'es pas d'accord avec cela, je ne peux rien faire pour toi. Et voilà, yastadillu ahadukum bi khibratihi ash-shakhsiyyah ala ma ja'at bihi an-nusus. Que personne d'entre vous ne vienne argumenter avec son expérience personnelle contre les textes authentiques qui sont clairs et évidents. Quelle que soit la situation, wallah, si on avait le temps, wallah, ici, beaucoup d'entre nous étaient plus patients et que la khutbah serait plus longue, je vous aurais amené des situations que les musulmans ont vécues dans les siècles passés. Wallah, aucun des peuples musulmans aujourd'hui ne leur arrive à la cheville. Mais ces choses-là, les gens ne y pensent pas. Ou bien ils ne les connaissent pas, ou bien ils ne s'attardent pas dessus. Et pourtant, malgré ça, les gens y patientaient. À titre d'exemple, dans certains pays, il y a ça des siècles, et retournez à Al-Bidaya ou Nihayat Ibn Kathir, ou bien Tariq Baghdad et d'autres, vous verrez qu'il y a des siècles, il y avait une famine tellement grande que les gens se mangeaient les uns les autres. Et lorsqu'ils trouvaient des cadavres dans la rue, ils se battaient pour pouvoir en manger quelque chose afin de ne pas mourir de faim. Billah alaykum aujourd'hui, trouvez-moi un pays qui vit la même chose. Billah alaykum aujourd'hui, trouvez-moi des gens qui refusent d'acheter de l'or et de l'argent et qui préfèrent acheter un crouton de pain rassis et moisi. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les visions qui deviennent aveugles, les yeux, mais ce sont les cœurs qu'il y a dans la poitrine. Le croyant, il regarde et réfléchit avec son cœur avant de voir avec ses yeux. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider vers les meilleurs comportements, vers les meilleures paroles et vers les meilleurs actes. Car certes, il n'y a que lui qui guide vers les meilleures des choses. Et nous demandons à Allah de nous préserver des pires des paroles, des pires des comportements, des pires des actes. Car le seul qui nous préserve de cela, c'est lui. Subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ول المسلمين خيارهم ولا تول المسلمين شرارهم.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لطاعتك اللهم اجعل أهواءنا تبعة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا نتقدم بين يديك ورسولك يا رب العالمين كما نهيتنا عن ذلك يا أكرم الأكرمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله